उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का कलयुग इसे ही कहते हैं शायद। आज इस कलयुग में अकल्पनीय घटना रोज हमें सुनने को और देखने को और जानने को मिलता है। ऐसी ही एक शर्मनाक घटना सरीगाम के उमरगांव तहसील वलसाड़ जिले में सामने आई है। जन्म देने वाली माँ क्या कभी अपने ही बच्चों की जान ले सकती है क्या? ये सोचकर भी विश्वास करने का मन नहीं करता, लेकिन यही सत्य है। ऐसी अकल्पनीय घटना जो कोई सोच नहीं सकता, ऐसी घटना घटी है। एक माँ ने खुद अपने 3 बच्चों की जान ले ली है। ये एक ऐसी शर्मसार घटना है जो पूरे समाज में, पूरे देश भर में नहीं, विश्व स्तर में एक ऐसी घटना सामने आई है जो कोई भी सुनकर वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर क्या इसे ही कलयुग कहते हैं? क्या यही कलयुग है जिसमें जन्म देने वाली माँ, जो कहते हैं कि माँ अपने प्राणों से ज्यादा अपने बच्चों से प्रेम और स्नेह रखती है, अपनी जान देकर भी वो अपने बच्चों की जान बचाती है। कहते हैं जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस स्त्री, उस महिला का पुनर्जन्म होता है। वो न जाने कितना पीड़ा सहकर अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है। लेकिन आज के इस घोर कलयुग में ऐसी घटनाएं भी, शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक माँ ने खुद अपने 3 बच्चों की जान ले ली है। आइए सुनते विशेष क्राइम रिपोर्ट सरीगांव उमरगांव तहसील वलसाड़ जिले गुजरात से। ये घटना है वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील के पालिका रामबेले गांव में के भिंगारी फलिया में एक मां ने अपने ही 3 बच्चों की हत्या कर दी है। जिला पुलिस डीवाईएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी है। बीती रात पति पत्नी के बीच हुए आपसी झगड़े के बाद पत्नी ने 3 बच्चों की हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि उस पत्नी ने किसी और पुरुष के साथ अवैध संबंध रखे थे और इसी वजह से पति पत्नी के बीच आपसी झगड़े के बाद पत्नी ने 3 बच्चों की हत्या कर दी। देर रात जब पत्नी अपने किसी अवैध संबंध के पुरुष के साथ फोन पर बात कर रही थी तो उसके पति ने उसे टोका और उसे इसी बात पर बहस हुई और झगड़ा काफी हद तक आगे बढ़ गया। तब पति ने जब पत्नी को डांटा तो पत्नी ने गुस्से में आकर बच्चों की ही हत्या कर दी। पूरी घटना में मां ने खुद कोई लिक्विड पीकर सुसाइड करने की भी कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है। अंधे प्यार के चक्कर में 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है। पूरी घटना से जिले में हड़कंप मच गया है। इस विशेष अपराध को लेकर उमरगांव तालुका के डीवाईएसपी श्री जेके पटेल जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। बने रहिए चैनल के साथ क्योंकि आगे इस घटना के बारे में क्या और इस बारे में कहा जा रहा है उसे भी हम सुनेंगे। लेकिन फिलहाल पहले सुनते हैं कि डिपार्टमेंट डीवाईएसपी श्री जेके पटेल जी इस विशेष घटना के बारे में क्या कहते हैं। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, विशेष क्राइम रिपोर्ट। बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। और आपके भी आसपास कोई ऐसी अद्भुत या कोई ऐसी अकल्पनीय घटना घटती है तो उसके बारे में हमें अपने ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप जानकारी दे सकते हैं और सीधे आप 100 नंबर घुमाकर पुलिस में भी आप जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। સરીગામ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કરમબેલી ખાતે એક ઘટના ઘટી જેની હકીકત વિગત એવી છે કે નિશાબેન કરીને જે હતા એ પતિ પત્ની તરીકે ત્યાં રહેતા હતા અને એમણે કોઈક મરાઠી છોકરા સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો એનો એના પતિને શકવેમ જતા અને મોબાઈલમાં પણ એના અવારનવાર મેસેજ જોયેલા હતા। ગઈકાલે સાંજે એ બાબતે નાનો મોટો ઝઘડો થયેલો હતો અને થોડો ઠપકો પણ આપવામાં આવેલો હતો। એના અનુસંધાનમાં આ નિશાબેને પોતાના 3 બાળકોને ઝેર આપી એટલે કે ફિનાઇલ આપીને કે કોશિકાથી ગળું દબાવીને કે કંઈક દુપટ્ટાથી કે કોઈ ગમે તે કારણથી મારી નાખીને હત્યા કરી દેવામાં આવી છે।
આગળ શું પગલાં લીધા છે? એ બેનની તબિયત કેવી છે? અને એ બેને પોતે ફિનાઇલ પી લીધું હોય અને ફિનાઇલની બોટલ હાથમાં રાખીને ઘરમાં ફરતી હતી. હવે એ બેહોશ હાલતમાં મળી આવી હતી. હાલમાં હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે. સ્થળ પરથી કંઈક તમે બોટલ્સ વગેરે વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે અને સ્થળ પરથી હાલમાં ફિનાઇલની બોટલ, ગ્લાસ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. શું નામ તમારું આખું? સંજયભાઈ મહેશભાઈ હરપતિ. સંજયભાઈ, આપ શું નોકરી કરો છો અને શું ઘટના બનેલી? અમે બોટમાં જાય કામ કર્યો હસ્તીમાં. કાલે શું બન્યું? કાલે ઝઘડો થયેલો હતો, જરાક બોલાબોલી થયેલી હતી. વાત કેમ કરી છોકરા સાથે એમ એટલે પૂછેલું હતું મેં. શું પૂછેલું? વાત કેટલા મહિના સુધી કરી એમ તે કે મને કે મેં 1 મહિના વાત કરી કે છોકરી કે તો કે મેં તેના અનકા વાત કરી ને તે કે મેં 5 મહિના ચાલુ કે મારું છેલ્લા કે 5 મહિના સુધી ચાલુ. તમને શંકા હતી? હા, શું શંકા હતી? મેં વાત કરી ફોન પર તને કોની સાથે વાત કરી? તે છોકરા સાથે વાત કરી. કેટલા સમયથી ઝઘડો ચાલતો તમારો? કાલથી એમ તો ખબર તો હતી પણ મેં કરતો નહીં, ઝઘડો નહીં કરતો હતો. પછી કાલે પછી એમ કહી લખ્યું બધું, એમાં કહી લખ્યું પછી તેને ફોન વાત કરાયો. તેના મોબાઈલના ફોટા અને બધું નંબર ટેક્સ્ટ મેસેજ બધા બધું હતું તે કહી નાખ્યું તેને. મારા ફોનમાંથી મેં ફોટા પાડ્યા, સ્ક્રીન ટચ બધા ફોટાઓ રિલેટ કરી લખ્યા તેમાંથી મારામાંથી. અત્યારે અમે 10 વાગે આવ્યો હતો. 10 વાગે મેં ડ્રિંક કર્યું હતું, મેં પછી સુઈ ગયો. સવારે જોયું ને 5 વાગે તે ઠીનલ લઈને ફરી આવ્યા. ઠીનલ હાથમાં લઈને પાણીનો ગ્લાસ લઈને આટા મારી આવ્યા. પછી મેં જોયું કેમ કરે એમ 3 છોકરા છે, 3 જણ. પછી પાછો ખાઈ દે. પછી સુઈ ગઈ. પછી આમ રડી દેખાડે કોઈરાને. પછી રડી દેખાડીને પછી નીચે બેસી ગઈ. આવું કેમ કરે આમ સુઈશું. પછી મેં બી આમ સુઈ ગઈ. લાઈટ બંધ કરી નાખે. લાઈટ બંધ રાખે મૂકે ચાલુ રાખે. લાઈટ બંધ કરી નાખે. કઈ રીતે મારી નાખેલા? તો મને નહીં ખબર, તો સુઈ જવું તો 5 વાગે જોયો, સવાર ઉઠ્યો ને ત્યારે ખબર પડી. પોઈરા ના અલગ ત્યાં ખબર પડી. તમે કોના વિરુદ્ધ શું કર્યું? હા, તમે કોના વિરુદ્ધ શું ફરિયાદ નોંધાવી છે? અહીંયા ફરિયાદ શું કીધું પોલીસ સામે? માઇલા હતું તેમ તો નહીં કીધું, એ તો ખબર નહીં પડે. તે લખ્યું નહીં. છોકરાનું શું નામ છે? મારા છોકરાનું નામ અયંશ, વિહંશ, નાયરા. ઓકે. તમારી પત્નીનો કોઈ બીજા કોઈ છોકરા હતા? પ્રેમ સંબંધ હતો? વાત કરી હતી. શું હશે? લવ આમ થઈ ગયો. કોની હતો? એક મારવાડી રહેશે મારે થઈ ગયો છોકરો. શું ઘટના બની તમારા ઘરે? અમારા ઘરે અમે દફતર થશે કાલે હાજે આવેલા હતા ઘરે. એ લોકો ક્યાં કરતા હતા કે કોઈ જોને એમ કે મારા હાથે કે ઝઘડાયા કરતી છે એમ કે. તમે કેમ ઝઘડાયા કરે એમ કીધું. તો એમ કે ખબર નહીં કે કોઈ મારા હાથે ઝઘડાયા જ કરે જાણે એમ કે. તમે કેમ એમ કે તમે કીધું પોતે કીધું નિશામે કીધું હું કામ ઝઘડાયા કરે એમ કીધું કે કોઈ નહીં બોલી મારા હાથે. તે કોઈ બોલી નહીં બોલાય. તમે કહું દીકરા મેં કહું મારા બી દીકરા નહીં બોલે એમ કે. તમારા દીકરા તમને ભગવાન આપેલા છે, તમે હરકી રીતના ખાવો નહીં, હરકી રીતના રહેવો એમ કીધું. પછી તે બી કોઈ નહીં બોલી. તે પછી તે બહાર ગઈ, કોઈરાને પાણી મૂક્યું, નવડાવ્યા તે છતાં બી મેં ત્યાં જ ઊભી રહેલી. મેં પછી મને કોઈ લઈને પકડ નહીં કે તમે પકડ્યું તેને મેં નોઈશું. પછી બીજું ને લઈ જઈને નવડાવ્યું તેને આપી ગઈ મને કે લઈને કોઈ એમ કે તમે લેમ લાવ પછી તેને લીધું, તેને નોઈશું. તેને ખોરામાં રમાડ્યું મેં. પછી પેલી ના બીજી પોરી છોકરી છે તેને લઈ ગયા. તેને મેં તું જા નવડાવતી ને મેં ભાઈ ને લે એમ કીધું. તે 2 છોકરાને મેં લીધા અને પછી મેં ચાલ મેં નીકળવાની છે એમ કે. મેં સમજાઈ ગઈ તેને કે દીકરા આવું નહીં કરવાનું તમારા 2 પોયરા 3 પોયરા છે તમારે એમ કીધું. તમે જોયું કે એવું કરે તમે અમારા જોઈને અમારા નિમલા તમે કેટલા રખડિયા કરે છે છોકરાના લીધે. તમારે જરાક વિચારવાનું. એટલું મેં બોલી. એ લોકો ઝઘડાતા હતા પણ કામાંથી ઝઘડાતા હતા એ મને નહીં ખબર. પણ ઝઘડાયા પછી રાત્રે આવ્યો મેં. પછી નાહી ગયા 8 વાગે ગયા અમે ઘરથી છીએ મમ્મીની ઘરથી. પછી ને સવારે ભાઈના છોકરાને ફોન આવ્યો કે ફૂઈ એમ કે ઘેર આવની મેં કાંઈ થયું. તો એમ કે નિશાએ કે તને છોકરાને એમ કે મારી નાખ્યા એમ. મેં કેમ એમ કે નહીં ખબર મને કે કેવી રીતે મારી નાખ્યા તે એવું કીધું અમને. તમે અમે તરત પાસે ઘર આવી ગયા. એટલું જ ખબર મને. બસ તો ખબર નહીં પડી અમને. નિશા
નિશા અને હસબન્ડ હમણાં ક્યાં છે? નિશા હમણાં હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા છે, વલસાડ લઈ ગયા એમ કે કેમ? ને પોયરાને અહીંયા દવા પેલા લઈ ગયા છે. નિશાને કેમ હોસ્પિટલ લઈ ગયા? તે બેહોશ હતી પણ હવે ત્યાં કઈ કીધેલું છે અમને નહીં ખબર એમ. તેને જોઈ નહીં મળે પણ બેહોશ થઈ ગયેલી. દાખલ જોયા તો કરતી છે પણ શ્વાસ નહીં લયા કરે એમ ક્યાં કરે પણ ખબર નથી હજુ. લઈ ગયેલા છે વલસાડ હવે હું છે ને હું ખબર નહીં પડશે. આવે ત્યાં મેં ક્યાં મેં કીધું નહીં ખબર મને કે કેવી રીતે માન નાખ્યા તે એવું કીધું અમને. તમે અમે તરત પાસે ઘરે આવી ગયા. Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.